بسم اللہ الرحمن الرحیم QS TV کے معزز ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی بخاری ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے انمول باتوں میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، میرا عنوان ہے ذی الحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عطا کی، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ مہمان ہیں، ایک مذہبی اسکالر زوار غلام حسین ورک صاحب، جو کہ قیامپور ورکہ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان سے ایک مذہبی اسکالر ہونے کے ناطے ان سے ہم قربانی کے بارے میں پوچھیں گے، عید الاضحیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں دعوت دیتا ہوں اپنے مذہبی اسکالر زوار غلام حسین ورک صاحب کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی آمین، الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک عظیم قربانی دی، اس کے بارے میں اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں QS TV اور میزبان سید آصف علی بخاری صاحب کا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو موقع ملا ان کے توسل سے، ان کے چینل سے اپنے سامعین اور اپنے ناظرین تک پہنچا کر امام زمانہ سے اس کا اجر حاصل کروں۔ سبحان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ پہلا پارہ، اس میں آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ منتخب شدہ کو امام کہتے ہیں۔ اس قربانی کی وجہ سے خالق پوری کائنات کا اعتراض ختم کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو کیوں چنا، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے بہت بڑی قربانی پیش کی۔ جی۔ اور اس کے چننے کے بعد جو حکم ہوئے، قربانی اسی کو کہتے ہیں، جذبہ احسار کو کہتے ہیں، تاکہ مسلمان امت مسلمہ اس سے سیکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسے جابر حاکم کے سامنے بھی سر بلند کر کے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ اور اس قربانی کا اثر کیا ہوا کہ اس کے بعد نمرودیت ختم ہو گئی، لیکن ملت ابراہیم اب بھی باقی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ باقی وہی قومیں رہتی ہیں جو قربانی اور احسار اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک شخص کی قربانی پوری امت کو زندہ کر دیتی ہے۔ جی، قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص قربانی دے جی تو اس کی قربانی امت رائے گاہ نہ جانے دے، بلکہ اس کی قربانی کی قدر کرتے ہوئے اسے جذبہ احسار سیکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، احسار سے، جذبے سے پیش آئے۔ یہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مقصد تھا۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس کا صلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس حد تک ملا؟ جی، اسی آیت میں یہی کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے کلمات،
चंद कलिमात से फ़ातम्महुन्ना जब उन्होंने तमाम कर दिए तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, फरमाया कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया है। यही सिला मिला है कि पेशवा बना दिया गया। और वो जो कलिमात थे, जो इम्तिहान था, वो मुफस्सिरीन बिल इत्तफाक राय यही लिखते हैं कि हुक्म खालिक हुआ कि इब्राहीम वक़्त का हाकिम नमरूद होगा, उसके सामने कलमा हक बुलंद करना होगा। कहा खालिक मैं कलमा हक बुलंद करूंगा। कहा जब नमरूद गजब में आएगा तो मेरी मोहब्बत की आग में जाना पड़ेगा। कहा खालिक चला जाऊंगा। फरमाया छोटे से बच्चे और बीवी को अकेले जंगल में छोड़ना पड़ेगा, तन्हा छोड़ना पड़ेगा। कहा खालिक छोड़ दूंगा। और फिर कुरान के लफ्ज हैं कि वही बेटा जब सने बलूगत को पहुंचेगा। और यही मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मीना की तरफ कुर्बानी के लिए चले तो जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे आगे बड़ा खुशी के साथ जा रहे थे, जैसे कोई दानिशमंद बचपना नहीं था। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो सने बलूगत इस्तेमाल होता है। और कहा जब वही बेटा जवान होगा तो मेरी राह में ज़िबा करना पड़ेगा। कहा खालिक मैं बेटा भी दे दूंगा। जब बेटा देने का भी वादा कर लिया तो फिर कहा कि हमने तुम्हें लोगों का पेशवा बना दिया, तुम्हें रहनुमा बना दिया, तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। तो इमामत वो ओहदा है जो कुर्बानी के इवज़ अल्लाह ने दिया। माशाल्लाह। आम लोग जो गरीब तबका है, जो मिडल लोग हैं, वो ज़्यादा कुर्बानी नहीं दे सकते। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत से कारोबार ठप हुए हैं, बहुत से कारोबार, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं जो कि कुर्बानी देते थे मगर कोरोना के बायस इस वक्त कुर्बानी नहीं दे सकते। इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है? उम्मत मुस्लिमा के लिए कुर्बानी किस हद तक फ़र्ज है? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। कुर्बानी के हवाले से मैं यही गुजारिश करूँगा कि कलाम पाक में, अल्लाह की मुक़द्दस कलाम में, ला रैब कलाम में यही इरशाद हो रहा है कि मेरे तक, अल्लाह तक ना तो कुर्बानी के जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं उनका खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, और कोई चीज़ मुझ तक नहीं पहुँचती सिवाय तुम्हारे तकवे के। और तकवे के लिए जो इबादत का हुक्म है वो इज्तमाई इबादत, क्योंकि इबादत का ताल्लुक नीयत से होता है। तो किसकी नीयत किस दर्जे ईमान पर है ये एक फ़र्द की बात है, लेकिन जब कुछ फ़र्द मिल जाएंगे तो हर एक की मार्फत एक जैसी नहीं होती। वो जितना आरफ होगा उसके साथ मिलने वाला उसकी मार्फत का हिस्सेदार होगा। जैसा कि एक बहुत खूबसूरत वाक़या मैं यहाँ बयान करूँगा। जी जी। इख्तिसार का भी मुझे एहसास है, वक्त की पाबंदी का भी ख्याल है, लेकिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम सरकार जब कूफे में तशरीफ़ फरमा थे तो एक बहुत ही प्यारा सहाबी रसूल, जो कि सहाबी रसूल भी था और मौला अली का भी सहाबी था, गुलाम था और बहुत प्यारा था, और वो जनाबे मीसमे तमार था। जनाबे मीसमे तमार खजूरें बेचे करते थे और मौला अली कहा करते थे मीसम जाओ तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारी खजूरें बेचता हूँ। इतनी प्यारी शख्सियत थी। और एक दिन ईद उल ज़ुहा के मौका पर, कुर्बानी के मौका पर जनाबे अली घर से निकले तो जनाबे मीसम के घर पे पहुंचे तो मीसम दरवाजे के बाहर रो रहे थे। सबब पूछा, कहा मीसम तुम मेरे इतने प्यारे सहाबी हो, इतने प्यारे साथी हो, रोने का सबब पूछ सकता हूँ? कहा मौला देखें मार्फत तो है, आपकी मोहब्बत और मवद्दत जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज की है वो तो
بہت زیادہ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے کہ ہم قربانی دے سکیں۔ دیکھیں کوفے کے عمرا، محمد بن عاشس جیسے عمرا 10 قربانیاں دے رہے ہیں، 7 قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ایک قربانی ہی دے لیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میثم، اللہ کے ہاں صرف تقویٰ پہنچتا ہے، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم اپنے حصے کی قربانی خود کرو، یا کہ اس بات پہ راضی ہو کہ میں امام المتقین تمہاری طرف سے قربانی دوں اور وہ تقوی کا ثواب تمہیں پہنچے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا میثم، میں ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنی اولاد اپنی اطرت کی طرف سے دے رہا ہوں، اور ایک قربانی اپنی تمام امت مسلمہ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ جناب میثم تمار نے آنسو صاف کیے، اور گھر میں جناب میثم تمار کی زوجہ بھی رو رہی تھی، گھر میں پہنچے اور خوشی سے کہا کہ رونا بند کرو، آنسو پونچھو، کیونکہ ہمارے حصے کی قربانی امام المتقین دے رہے ہیں، جو ان کی نیت کا ثواب ہمیں ملے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قربانی میں، بڑی قربانی کی بات نہیں کی، کہا ایک بکرا یا ایک دمبا ہو تو اس میں بھی 70 مسلمان مل کر، معتبر اور مستند علیہ حدیث ہے، فرمان معصوم ہے مولا امیر المومنین کا، کہ ایک قربانی میں 70 مل کر اپنے ثواب کی نیت قربتاً اللہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت اچھا ایک پیغام دیا اور بہت اچھی ہماری رہنمائی کی کہ ہمارا دین ہے جو وہ کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، وہ ہر طرف سے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے ناظرین، آپ کو بہت اچھا پیغام پہنچ گیا دین کے حوالے سے کہ آپ کو اس کرونا کے ماحول میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا صرف تقویٰ جانا ہے، آپ کا صرف نیت جانی ہے، آپ تھوڑا سا بھی حصہ کسی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو پوری قربانی کا دے گا۔ جی ماشاءاللہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کون سی قربانی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، ان کی جگہ دمبا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم نے تیری اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں یہی ہیں، فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ پورا کریں، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جناب اسماعیل علیہ السلام جد الانبیاء، نسل مطہرہ کے جو جد امجد ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے قرآن کی اس آیت میں، اللہ کے اس فرمان میں جو کوٹ کیا گیا جناب اسماعیل کا قول، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے خواب محض خواب نہیں ہوتے، حکم خدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور حکم خدا سے کہا کہ اے میرا خلیل قربانی پیش کرو، پیاری سے پیاری قربانی پیش کرو، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے اور زمانے کو دکھانے کے لیے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے اس سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی۔ مالک نے دیکھا، خالق نے دیکھا، اعلیٰ کل شین قدیر اللہ نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، وہ نبی کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، جو چلا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جس پہ چڑھ رہی ہے وہ بھی معصوم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ذاتی امتحان ہے ایک نبی کا، محبت الہی میں ایک نبی کی جان چلی جائے گی، اس سے امت کو کیا سبق حاصل ہوگا؟
कुर्बानी जो अजीम कुर्बानी होती है उसका तब वजन ज्यादा होता है जब कुर्बान होने वाला मजलूम हो और जुल्म करने वाला जालिम हो। तो वहां पर अल्लाह ने ऐसे किया कि कुर्बानी भी हो जाए, इम्तिहान भी हो जाए और नबी की जान भी बच जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, जाती इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। छुरी चली, खून आया हाथों पे, गर्म खून था, खुश हुए कि बेटा अल्लाह की राह में मैं कुर्बान करने में कामयाब हो गया। जो ही पट्टी उतारी देखा बेटा पास मुस्कुरा रहा है खड़ा, माशाअल्लाह, बेटा पास खड़ा मुस्कुरा रहा है और दुम्बा ज़िबा हो रहा है। दुम्बा ज़िबा हो गया। जनाब इब्राहीम ने कहा या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल नहीं। कहा इब्राहीम तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, तूने हर तरह से कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन फादाइनहु बिज़िबहन अजीम, हमने इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में तब्दील कर दिया है कि जहां कुर्बान होने वाला, कुर्बानी पेश करने वाला मजलूम होगा और जुल्म करने वाला, जो ज़िबा करने वाला होगा वो जालिम होगा, और उस कुर्बानी से उम्मत को सबक हासिल होगा। यहां पे फरमाया कि बेज़िबहन अजीम, इब्राहीम तुमने तो आंखों पे पट्टी बांधी है, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे, लेकिन अकबर जैसे शबीहे पैगंबर, खूबसूरत शबीहे रसूल हजरत अली अकबर जैसे हसीन बेटे के सीने से फल बर्छी का निकालेंगे। यही बेज़िबहन अजीम का मकसद है कि यहाँ मारने वाले जालिम थे और उम्मत को एक सबक मिला कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी उम्मत को क़यामत तक जिंदा रख सकती है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें कुर्बानी, एक अजीम कुर्बानी का मकसद बता दिया, जो कि हमारे सामने एक खुली किताब की तरह है। करबला में कैसे जुल्म हुआ, मौला हुसैन ने किस तरह अपने हज को उम्रा में तब्दील करके वो करबला में आए और वहाँ आके अपने 72 साथियों को कुर्बान कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाह को बचाने के लिए। बेशक बेशक। इसी के साथ नाजरीन, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जुल्म और जबर के खिलाफ जिहाद, 15 साल साफ सुथरी सहाफत के बाद कामयाबी की तरफ एक और कदम। QS TV ला रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पहुंचाएगा आवाम की आवाज़ मुल्क के आला ईवानों तक, जो दिखाएगा वो सब जो किसी ने नहीं दिखाया। QS TV ला रहा है आपके लिए न्यूज़ अपडेट्स, मॉर्निंग शोज़, टॉक शोज़, इंटरटेनमेंट, फन, अदब और बहुत कुछ। QS TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खबर का मतलब है भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। आइए और QS TV का हिस्सा बनिए और बनिए आवाम की आवाज़। ब्रेक के बाद आपका फिर एक दफ़ा अनमोल बातों में खुशामदीद है। हम बात कर रहे हैं ज़िलहज्जा के बारे में। ज़िलहज का महीना चल रहा है, ईद कुर्बा का महीना चल रहा है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, ज़ुआर ग़ुलाम हुसैन विरक साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें कुर्बानी के बारे में आगाही कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं दीन के हवाले से। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे एक ये सवाल है, ठीक है ईद कुर्बा तो आई 10 ज़िलहज्जा को, उससे पहले 7 ज़िलहज्जा को इमाम मोहम्मद बाकर की शहादत का दिन है। जी बेशक। तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मौला इमाम हुसैन के बेटे मोहम्मद बाकर की शान में कुछ बयान करें, उसके उनके आबाव जदाद के बारे में, उनकी ज़िंदगी के पे थोड़ी सी रोशनी डालें। 7 ज़िलहज्जा के हवाले से बहुत प्यारी गुफ्तगू है। एक मरतबा फिर मैं इमाम अलैहिस्सलाम का
مفصل بیان اور مختصر اور جامع بیان وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنے سے پہلے تلاوت کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد موجود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عاجلا ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بصخور میدان ارضہ. اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف. والصلاة والسلام علی دعوت نبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجواد التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ قائم بالامر اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصال اللہ مخرجہ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، سامعین محترم، خالق کائنات کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ان ذوات مقدسہ کی محبت اور مودت عطا فرمائی جن کا وجود صفات الہیہ کا ظہور ہے، اور ان سے نفرت کی توفیق عطا فرمائی جو اپنے وجود میں برسر زمین دلیل ابلیس ہیں. تو حکم پروردگار ہو رہا ہے فاسألو، بس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو سرکار باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والثناء سرکار کے تمہیدی گفتگو میں یہی بیان کروں گا کہ جب حالات کی سخت گرہیں انسان کو اپنے آپ کو مارنے پہ مجبور کر دے، تو ایسے حالات میں الجھی ہوئی سخت گرہوں کو زبان کی نرمی سے کھولنے والے کو باقر العلوم کہتے. ماشاءاللہ. اور کوئی تقابلی تجزیہ نہیں ہے، کچھ خصوصیات چہاردہ معصومین میں ایسی ہیں جو صرف میرے اس امام کے حصے میں آئی ہیں. ماشاءاللہ. جیسا کہ ان الباقرہ ہاشمی من ہاشمین، امام محمد باقر پہلا ہاشمی ہے جو ہاشمیوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سرکار کے آبا و اجداد ننہال بھی اور ددیال بھی دونوں ہاشمی ہیں. ان الباقرہ الفی من الوی، جناب محمد باقر کے آبا و اجداد باقر پہلا علوی ہے جو علویوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت امام محمد باقر اس ہستی کا نام ہے کہ جو پہلا فاطمی ہے، جو فاطمیوں میں سے ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جناب باقر کا جب بھی تذکرہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ جس طرح وہ لائق ہیں حمد و ثنا کے. بہت معروف واقعہ ہے. عباد ابن کثیر نے پوچھا تھا سرکار باقر العلوم سے، کہا مولا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ مومن کا اختیار کیا ہونا چاہیے جس کے دل میں ایمان کے درجے موجود ہوں،
वो दर्जात ईमानी पे फैज हो, जिसके दिल में ईमान हो और वो मोमिन कामिल हो, उसका इख्तियार क्या होना चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार बाक़रुल आलम ने फरमाया, आबाद सामने वो दरख्त देख रहे हो? जी मौला देख रहा हूं। फरमाया मोमन का इख्तियार ये होना चाहिए कि मोमन अगर दरख्त से कहे आ जा तो वो आ जाए। अभी इमाम ने फरमाया था आ जा, तो दरख्त अपनी जगह छोड़कर चल पड़ा। इमाम ने दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया रुक जा, मैंने मोमन का बताया है, तुम्हें बुलाया नहीं है। सुभान ये अजमत है, ये फजीलत है सरकार बाक़रुल आलम की कि जिनको पैगंबर आज़म महबूब किबरिया वजह तख्लीक कायनात सर्रे इसरार दो आलम जीनत कौन मकाम आल के बागो जिना खास रब्बुल मजीद अंदली बे बाग तौहीद खावर आसमान व हिदायत कुल हुवल्लाहु अहद के जौहर अल्लाहु समद के मंजर लम यलिद व लम युलद के इजाज लम यकुन लाहु कुफुवन अहद के राज साये ज़ाते दावर साकिए हौज़ कौसर साहिब शान शरफ फ़ख्रुल अंबिया मसलफ मज़हर ज़ाते जली वाक़िफ़ राज़ खफ़ी महवर कद्र क़ज़ा ज़ेवर अर्श औला मंबा जूद करामत अब्र बारान रहमत गहरे कान वहदत आबरूए काबा कौसैन महबूबुल रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन तजल्लो अनवार जुल जलाल बादशाह आदि मिसाल तोती रियाज रिसालत अख्तर मुल्क नबुव्वत कौकब जाहो जलालत हामी दीन मकी जीनत खुल्द बरी इफ्तिखार इस्लाम माहिर इल्म इलाही करिंदा शक्ल कमर नबी पैगंबर आजम ने सलाम भेजा था। जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को सहाबा के मजमे में मस्जिद नबवी में बैठे हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था जाबिर उठो मेरे करीब आओ। जनाबे जाबिर उठे, जाबिर बिन अब्दुल्ला उठे, पैगंबर आजम के खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने कहा जाबिर अपना हाथ मेरे हाथों में दो, मैं तुम्हारा हाथ चूमना चाहता हूं। रोने लग गए, सलाम करके हाथ बांध के कदमों पे गिरे, मौला मुझ जैसे गुनाहगार के रहमत आलमीन हाथ। फरमाया नहीं तुम्हारी नहीं चूम रहा, ये तो अमानत है। सुभान मौला किसकी अमानत है, कहां है वो, मुझे हुक्म करे मैं दे रहा हूं। फरमाया अभी दुनिया पे नहीं आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। फरमाया अभी दुनिया पे नहीं आए तो मौला वो कब आएंगे। हुसैन जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे बेज़िबहन अजीम के मिस्दाक आगोश में तशरीफ फरमा थे। खत्मुल मुरसलीन ने सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है, हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन होगा, अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकर होगा। कहा मौला मैं तो ज़ईफ हूं, हुसैन अभी ज़ाहरी तौर पे कम सिन है, इमाम इमाम होता है चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। कहा मौला कम से नहीं है, बचपन है हुसैन का, तो मैं उस वक्त तक। फरमाया मैं पमायन तक की जबान से जाबर तुमसे वादा करता हूं उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम मेरी अमानत मेरे बेटे तक नहीं पहुंचाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजमत है जनाब इमाम मोहम्मद बाकर की कि जिस पर खत्मुल मुरसलीन के सलाम आते हैं। फरमाया हाथ चूम कर कहना कि नबी खत्मुल मुरसलीन का सलाम हो। सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पहलू हैं, लेकिन एक पहलू, एक कदम अजमत का है, एक कदम मुसाइब का है। मैं इख्तिसार के साथ एक जुमला अपने नाज़रीन और सामीन के सामने बयान करना चाहता हूँ कि इमाम मोहम्मद बाकर यकम रजब को आलम नूर को छोड़कर आलम ज़ुहूर में तशरीफ लाए। और इमाम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के थोड़े अरसे के बाद कम सिनी का आलम था इस इमाम का कि इमाम को हिजरत करना पड़ी। 28 रजब को जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा तो इमाम मोहम्मद बाकर भी साथ चले। यही बेज़िबहन अजीम है, वो अजीम कुर्बानी है। 7 ज़िलहज के हवाले से बहुत खूबसूरत मौजू मेरे मेज़बान मोहसन सैयद आसिफ अली शाह बुखारी साहब ने जो दिया है,
میں ان کا مشکور ہوں کہ ایک پیغام سامعین تک پہنچنا چاہیے معرفت معصوم کے حوالے سے، امام کے عظمت کے حوالے سے، کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 57 برس کی عمر میں کیا، وہ کام اس 5ویں امام نے 4 برس کی عمر میں کیا۔ اللہ اکبر۔ تقابل ان کا نہیں ہے، کلو نام محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یہ ایک ہی نور کی بکھری ہوئی شاخیں ہیں، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے جس کی اصل رسول ہے، اور یہ اس اصل کی فرع ہیں۔ کوئی ان میں تقابلی تجزیہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایسی جلالت تھی امام محمد باقر کی، ایسا ضبط تھا، ایسا صبر تھا کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین نے اتنے عرصے کے بعد، اتنی زندگی، اتنی استقامت کے امامت کے بعد، ابھی امام محمد باقر کا دور امامت تو بہت دور ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کام 23-24 برس کی عمر میں کیا، وہ اس امام نے کم سنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں دادے کے ساتھ لاشیں اٹھائیں، حسین جیسے سید الصابرین اور محسن انسانیت شہید اعظم کو، عباس جیسے بھائی کی لاش پہ حوصلہ دینے والے کو محمد باقر کہتے ہیں۔ اتنی محبت تھی کہ پھر کربلا کے واقعہ کے بعد جب شام کا سفر شروع ہوا تو باپ بیٹا ایک ہی رسی میں شام تک پہنچے، اور شام میں تبلیغ کرنے کے بعد فاتح شام بن کر واپس آئے۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ یہ موضوع 1 گھنٹہ بھی اگر پڑھا جائے تو اس کے لیے ٹائم کم ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب واپس مدینے میں آئے تو سید الساجدین کا یہ کام ہوتا تھا کہ مسلسل خون روتے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، 40 سال خون رونا یہ عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ امامت کا معجزہ ہے۔ رو رہے تھے، ایک دن دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے، سامنے سے امام محمد باقر گزرے، آواز دی محمد باقر، جی بابا جان، واپس آئے، سلام کیا، تعظیماً جھکے، بابا حکم۔ امام نے رو کے فرمایا میں نے تمہاری عریش مبارک دیکھی ہے، مسیں بھیگ رہی ہیں، مجھے اکبر بھائی یاد آ گیا ہے۔ بابا حکم، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا باقر میرا دل کرتا ہے تمہاری شادی کروں، تمہارے بیٹے ہوں تاکہ نسل امامت آگے چلے۔ کہا بابا جان میری شادی تو کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو خون بند کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بیٹا میرا نقصان عظیم ہوا ہے۔ جی بابا جس طرح آپ کی مرضی۔ شادی ہوئی جناب محمد باقر کی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے اللہ نے صادق امام جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہیں سے سارا سفر چھوڑ کر میں شہادت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب امام صادق آل محمد علیہ السلام چھٹے امام پاک کی ظاہری عمر 9 یا 10 سال تھی تو سرکار حج کے لیے تشریف لائے، تو ہاشم بن عبد الملک جو حاکم تھا ملک شام کا وہ بھی آیا ہوا تھا، اور دیکھا کہ ظاہری اسباب ہونے کے باوجود اس کی طرف کوئی مائل نہیں ہے، لیکن مفلسی کے عالم میں لوگوں کی محبت جذبہ اماموں کی طرف ہے۔ چھٹے امام نے خطبہ فرمایا، اور امام محمد باقر علیہ السلام اتنے رش میں جب حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے چلے تو لوگوں نے ابن رسول اللہ کہہ کے رستہ دے دیا۔ امام محمد باقر کو یہ ان کا واقعہ دیکھ کر شام کو برداشت نہ ہوا، اس نے واپس شام جا کر والی مدینہ سے، گورنر مدینہ سے ابراہیم سے کہا کہ امام کو قید کر لو، امام کو قید کر لو۔ قید کر کے امام کو شام لے گئے۔ امام صادق آل محمد بھی ساتھ تھے، اور شام کی قید کے بعد فوراً جب واپس آئے تو والی مدینہ
हाकम मदीना इब्राहिम से कहकर 2 रवायतें हैं यहाँ कि इमाम को अंगूरों में जहर दिया गया, और दूसरी रवायत है कि घोड़े की जीन पे वो जहर लगाया गया जो दूध देने वाले जानवर के सिंग पे लगाया जाए तो दूध की जगह खून आता है। वो जिन पे रख के हुक्म दिया गया कि हाकिम का हुक्म है आप घोड़े की सवारी करें। तो ये वाकया 114 हिजरी 6 ज़ुल्हज का है जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आखिरी सत्रें मैं अपने सामईन इकराम के समाअतों की नजर करना चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम को जहर का इतना असर हुआ, इमाम घर पहुंचे। यही मुसीबत का वक्त था कि इमाम दीवारों पे हाथ रखते हुए घर पहुंचे। जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई, आधी रात का वक्त था, मेरे इमाम ने करवट बदली और एक आवाज दी, बेटा मुझे पानी दो। इमाम के सारे बेटे दौड़े, पानी का जाम उठाया। जब लेके आए, जहर की इतनी शिद्दत सी कि इमाम के जिस्म में कपकपी थी। पानी का जाम हाथों पे आया, इमाम के हाथ कांपने लगे, पानी अजाया हो गया। सादिक आले मोहम्मद कहते, बाबा मैं और पानी लेके आऊं? फरमाया नहीं मेरा बेटा, मैंने पानी नहीं पीना। बाबा क्यों, नाराज हो गए हो? कहा नहीं बेटा नाराजगी कोई नहीं, मुझे कोई वक्त याद आ गया है। आज मैंने पानी मांगा है तो मेरे सारे बेटे भाग कर मुझे पानी देने के लिए आ गए हो। करबला के मैदान में तुम्हारा दादा हर ज़रब पे कहता था, या ज़ैनब आना अतशानन, और मेरी मजलूमा बहन मुझे प्यास लगी है, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं था। इसी तरह रात गुजरती गई, तकलीफ बढ़ती गई। ये इमाम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सर से दस्तारे इमामत उतार के बेटे के सर पे रखी, वसीयतें की, और आखिरी एक इशारा करने जा रहा हूं और दुआ गो हूं कि तमाम नाज़रीन सामीन इसको अपने ज़हन में बिठाए और देखें कि अल्लाह ने अज़मत क्या अता की है और उम्मत ने क्या जफा की है। जब सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त हुआ, गुस्ल का एहतमाम किया, जब कमीज उतारी गई, सारे बेटे रोते हुए गुस्ल के हुजरे से बाहर निकले। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई तुम्हें क्या हो रहा है, इस तरह तड़प कर क्यों रो रहे हो? रोकर कहा, भैया हमें आज पता लगा है कि बाबा जान गर्दन पे कपड़ा क्यों रखते हैं। जब कमीज उतारा गया है तो देखा है बाबा की गर्दन सारी जख्मी है, बाबा के हाथ भी जख्मी है। ये उम्मत ने अजरे रिसालत दिया है। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जब ज़रबे चलती थी तो बेटी गले पे गिरती थी और बाप का कातिल बेटी पे जुल्म करता था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मौजूद नाज़रीन व सामीन, आपके सामने ईद उल अज़हा के हवाले से और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी ज़िंदगी के बारे में जनाब स्कॉलर ज़ुआर ग़ुलाम हुसैन विरक साहब ने बहुत अच्छा बयान आपकी नज़र किया। करबला हमें बहुत ही अच्छा सबक देता है, करबला हमें बहुत कुछ सिखाता है, करबला हमें सब्र सिखाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आसफ़ अली बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।